گورنمنٹ ٹیچنگ کالج دیو سماج روڈ میں فنون لطیفہ کے حوالے سے خصوصی ورکشاپ میں طالبات کے شیشے کا آرٹ اپنی مثالات. اور فلم انڈسٹری کے لازوال فنکار سلطان راہی کو مداحوں سے بچھڑے 23 برس بیت گئے. 800 سے زائد فلموں میں کام کیا. مولا جٹ، سالہ صاحب، چندریام، آخری جنگ اور شعلے جیسی فلموں میں لازوال کردار ادا کرنے والے سلطان راہی آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز کریں. آپ کو بتائیں غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو چکی ہے. حکومت اورنج لائن منصوبہ مکمل کرنے پر مجبور ہو گئی. منصوبہ مکمل کرنے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں، ایسا کہا گیا سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی جانب سے. ٹرین چلانے کے لیے ماہانہ 10 ارب درکار. بھاری سبسڈی حکومت کے بس کی بات نہیں. کوشش ہوگی کہ قومی خزانے پر کم سے کم بوجھ ڈالیں. عبدالعلیم خان کا ایسا بھی کہنا تھا. عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ اگرچہ منصوبہ مکمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور اورنج لائن ٹرین خزانے پر بوجھ ہے. ان کا کہنا تھا کہ 10 ارب روپے ٹرین کے صرف ماہانہ اخراجات کے لیے درکار ہیں. پنجاب حکومت 120 ارب روپے سالانہ بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی. سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ شاہانہ فیصلے کرنے والوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا. اورنج لائن ٹرین کے تمام سٹیشنز کمرشلائز کیے جائیں گے. ٹرین سٹیشن مختلف نجی اداروں اور بینکوں سے منسلک ہوں گے. سالانہ اشتہاری مہم کے ذریعے بھاری رقوم حاصل ہوں گی. انہوں نے اورنج لائن ٹرین کا باقی ماندہ کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. بھاری سبسڈی پنجاب حکومت کے بس کی بات نہیں. عوام کو تعلیم، صحت اور پینے کے صاف پانی کی ضرورت ہے. موجودہ حکومت ہر منصوبے کا میں جائزہ لے رہی ہے. اتنی فضول خرچی غیر ضروری. صرف 12 گاڑیوں کے لیے 2 کروڑ کی پارکنگ. عبدالعلیم خان کا 6 مقامات پر بننے والی میکینیکل روٹری پارکنگ سسٹم ختم کرنے کا اندیا. پارکنگ کمپنی کی جانب سے کمپنیوں کے تقریباً 6 کروڑ 10 لاکھ تاحال واجب الادا ہیں. سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ صرف 12 گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے 2 کروڑ کی مشین لگانا سمجھ سے بالاتر ہے. سابق حکومت نے جلد بازی اور منظور نظر افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے اجلت میں منصوبے بنائے جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا. عبدالعلیم خان نے مستقبل میں اس منصوبے کو ختم کرنے کا بھی مقامات پر میکینیکل روٹری پارکنگ مشینیں لگانے ہیں. پارکنگ کمپنی کی جانب سے کمپنیوں کے تقریباً 6 کروڑ 10 لاکھ واجب الادا ہیں. ای ایس پی کمپنی نے اجرا میں 2.25 کروڑ کی لاگت سے روٹری مشین نصب کی تھی اور آئی کون کمپنی نے سروسز ہسپتال، میو ہسپتال، اولڈ پی این ڈی بلڈنگ، ڈی سی آفس اور ہائی کورٹ میں نوٹس دینے پر مجبور ہو گئے. 662 واٹر اسکیموں کے لیے فنڈز منظور. صوبائی محکمہ ترقیاتی بورڈ نے 8 ارب فنڈز کی منظوری دے دی. سابق دور حکومت میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر سپلائی کا میگا پروجیکٹ تیار کیا گیا تھا جس کا تخمینہ 8 ارب لگایا گیا ہے. اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے حکومت نے محکمہ ہاؤسنگ اور صاف پانی کمپنی کو ٹاسک دیا کہ 2000 سے زائد غیر فعال اسکیموں کو مکمل کریں. لیکن ذرائع کے مطابق 662 اسکیمیں تاحال فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث غیر فعال تھیں. اعلیٰ حکام نے سٹی 42 کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے صوبائی محکمہ پی این ڈی نے اسکیموں کو فعال کرنے کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران حکومت مذکورہ اسکیموں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر 13 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کرے گی. چلڈرن ہسپتال کی نرسری اور نیونیٹل کیئر کے شعبے کی توسیع کا منصوبہ. چلڈرن ہسپتال کی موجودہ نرسری میں بستروں کی گنجائش 40 سے بڑھا کر 80 کرنے کا فیصلہ. پی سی 1 تیار. اپ گریڈیشن پر 22 کروڑ 60 لاکھ کی لاگت کا تخمینہ. نونہالوں کو علاج کی بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے چلڈرن ہسپتال کی موجودہ نرسری وارڈ کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. چلڈرن ہسپتال کی موجودہ نرسری میں بستروں کی گنجائش 40 ہے جسے بڑھا کر 80 کیا جائے گا اور جدید طبی آلات سمیت مشینری بھی فراہم کی جائے گی. اسٹیٹ آف دی آرٹ نرسری بنانے کے لیے منصوبے کا پی سی 1 تیار کیا گیا ہے. نرسری وارڈ چلڈرن ہسپتال کی توسیع اور اپ گریڈیشن کے منصوبے پر 22 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد لاگت آئے گی. چلڈرن ہسپتال کی نرسری وارڈ کی توسیع اور اپ گریڈیشن کے پی سی 1 کی منظوری کے بعد اس منصوبے پر کام کا آغاز کیا جائے گا. مزنگ ٹیچنگ ہسپتال کی قسمت کھل گئی. ہیپاٹائٹس کلینک کا افتتاح کر دیا گیا. یاسمین راشد نے ہسپتال میں ہیپاٹائٹس کی فری اسکریننگ اور ادویات میسر کرنے کا وعدہ کر لیا. عرصے سے بند پڑے ٹراما سینٹر کا بھی دورہ کیا. بحالی کے لیے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لیا.
गवर्नमेंट मजंग टीचिंग अस्पताल तवील अरसे से हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर था। सूबाई वजीर ने अस्पताल में हेपेटाइटिस क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि क्लिनिक में हेपेटाइटिस की फ्री स्क्रीनिंग और अद्वियात मुयस्सर होंगी। हेल्थ फाउंडेशन NGO हमें मदद फराहम कर रही है। 1 माह में गायनी का लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर भी बना रहे हैं। हमने ज़चगी के दौरान माओं और बच्चों के शरह अमवात को आधे पर लेकर आना है। जितना मर्ज अस्पताल में आता है सबको अद्वियात नहीं मिल सकती। इमरजेंसी में फ्री अद्वियात मिल रही हैं। गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड्स का इजरा कर रहे हैं। 2019 तक 36 अजला में हेल्थ कार्ड बांट देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐलान किया कि कई साल से बंद इमारत को अगले माह फ़आल किया जाएगा। सिटी 42 ने मामला उठाया तो LDA को होश आया। 1.5 अरब रुपए से जायद के मंसूबे, एरिना का बिजनेस मॉडल न होने पर नोटिस, शॉप एंड पार्क एरिना प्रोजेक्ट का बिजनेस मॉडल तैयार करने का हुक्म। मंसूबे की तकमील की नई डेडलाइन अप्रैल मुकर्रर कर दी गई। DG LDA के हुक्म पर एडिशनल DG ज़रीफ इकबाल सती ने इब्तदाई प्लानिंग शुरू कर दी। मंसूबे की 84 दुकानों को 10 साल की लीज पर देना तजवीज़ किया जाएगा। मंसूबे में शामिल फूड कोर्ट्स को भी नामवर फूड ब्रांड्स को दिया जाएगा। मंसूबे की पार्किंग पोर्टल सर्विस को भी आउटसोर्स किया जाएगा। एरिना प्रोजेक्ट की रूफटॉप को भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। CCTV मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए LDA का अलग डायरेक्टोरेट बनाना तजवीज़ किया जाएगा। प्ले लैंड और रिक्रिएशनल एरियाज को भी आउटसोर्स किया जाएगा। LDA एरिना प्रोजेक्ट का बिजनेस प्लान गवर्निंग बॉडी से मंजूर कराएगा। LDA एरिना में हर माह एक बड़ा फेस्टिवल भी मुनक्कद होगा। मुल्की और गैर मुल्की 300 से ज्यादा ब्रांड्स को एरिना की बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया जाएगा। LDA हुकाम ने बिजनेस प्लान के इब्तदाई खतोखाल तैयार कर लिए। सिटी 42 ने चंद रोज कबल एरिना का बिजनेस प्लान ना होने का मामला उठाया था। उबर और करीम की गाड़ियों की गलत पार्किंग ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करने लगी। सिटियों ने गाड़ियों पर वाज़ेह तौर पर टैक्सी लिखवाने के लिए मरासला लिख दिया। CTO मलिक लियाकत का कहना था कि शहर में हजारों गाड़ियां उबर और करीम पर चलाई जा रही हैं, जिनकी कोई जाती शनाख्त नहीं, और ये गाड़ियां शहर की अहम शाहराहों पर बिला वजह पार्क कर दी जाती हैं, जिससे ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ता है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मरासला लिखा गया कि उबर और करीम की गाड़ियों पर टैक्सी का बोर्ड आवेजा करवाया जाए ताकि इन गाड़ियों की शनाख्त हो सके। उन्हें बस स्टॉप पर सिर्फ खड़ा होने दिया जाए। उधर चोर पकड़ने वाले ही चोर निकले। मुख्तलिफ थाने, पुलिस लाइंस और गेस्ट हाउसेज में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ। CCPO ने नोटिस ले लिया। चोरी की रोकथाम, फोन्स को बेदरेग इस्तेमाल पर कंट्रोल करने की हिदायत जारी कर दी। थानों की बिजली सरकारी घरों और पुलिस गेस्ट हाउसेज में इस्तेमाल होने लगी, जिसका इंकशाफ AIG फाइनेंस के मुरासले में किया गया है। AIG फाइनेंस ने लाहौर पुलिस में तमाम इजला के RPO और DPOs को मुरासला लिखा कि सरकारी घरों में जो थानों से बिजली चोरी हो रही है उसकी रोकथाम के लिए इकदाम करते हुए सरकारी घरों में अलहदा से मीटर लगवाए जाएं, क्योंकि सरकारी घरों में लगे मीटर के बिल की अदायगी इस घर में मुकीम पुलिस अफसर की होती है। इसी तरह मुरासले में यह भी लिखा गया है कि सरकारी घरों में जो टेलीफोन, इंटरनेट समेत दीगर डिवाइसेज हैं उन्हें भी सिर्फ थानों और अफसरान के दफातर में इस्तेमाल किया जाए। AIG फाइनेंस ने यह भी हदायत जारी की कि दफातर में लगे लैंडलाइन से मोबाइल फोन कॉल से भी इज्तनाब किया जाए, जबकि बिजली के बिलों को कम करने के लिए बल्ब की जगह LED ट्यूबलाइट इस्तेमाल की जाए ताकि बिजली की खपत भी कम की जाए। एहसास फॉर लाइफ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फ्लैटीज होटल में म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया। नौआमोज गुलकारों ने अपने फन का मुजाहिरा करके भरपूर दाद समेटी। एहसास फॉर लाइफ ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम होने वाले म्यूजिकल शो में पैफा के चेयरमैन मुख्तार अहमद, बैनुल अक़वामी शो ऑर्गेनाइजर इमरान शहजादा, टीम एक्स प्रोडक्शन के CEO असद बेग समेत शायकीन की कसीर तादाद शरीक हुई और फनकारों को उनकी परफॉर्मेंस पर भरपूर दाद दी। गुलकार नासिर बैराज ने भी सिख अंदाज में परफॉर्म करके मेला लूट लिया। नौजवान फनकारों और गुलकारों में असनाद भी तकसीम की गई, जिनका कहना था कि ऐसे शोज उनके लिए मायारी प्लेटफॉर्म है। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। आपको बताएं कि माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियां नर्म नाजुक वजूद रखने वाली तितलियों की अफजाइश पर असर अंदाज होती हैं। इसीलिए जलों में कायम तितली घर की तितलियों की बाकी मानदा अक़साम को सर्दी और धुंध से बचाने के लिए ब्रीडिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पौधों पर रक्स करती कुदरत की हसीन मखलूक तितली को अंडे से तितली बनने तक के अमल में एक खास दर्जा हरारत दरकार होता है ताकि उनकी अफजाइश अच्छी तरह से हो। तितलियों को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए जलो तितली घर में खास टनल भी बनाया गया, जिसका दर्जा हरारत 25 से 35 डिग्री तक है। सर्दी के मौसम में तितली की शरह अमवात खतरनाक हद तक बढ़ जाती है और उनका ब्रीडिंग सिस्टम भी मुतासर होता है। माहिरीन के मुताबिक मार्च अप्रैल के महीनों में तितली अंडे देती है और 1 माह में अफजाइश मुकम्मल करती है। एगलिंग करती है अपने प्लांट्स पे, तो इनके फॉग की वजह से जो उनसे इनके एग्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं रात को, जिनकी वजह से इनके कैटरपिलर्स और लार्वा ज़्यादातर नहीं निकलते। फिर भी हम प्रोडक्शन यहाँ पे अपनी लैब में जितनी भी प्रोडक्शन हम बटरफ्लाई 4 to 5 स्पीशीज़ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं।
तितली घर में पौधों के लिए हीटर भी लगाए गए हैं ताकि मौसम की मुनासिबत से पौधों के लिए फजा बरकरार रखी जा सके। यहाँ सिर्फ 35 अक़साम की तितलियाँ मौजूद हैं जिनकी ब्रीडिंग होती है। हमारे बटरफ्लाई हाउस में ये 30 से 35 किस्म की बटरफ्लाइज यानी कि यहाँ पे आपको मूवमेंट करती नज़र आएंगी। 30 से 35 किस्म की बटरफ्लाइज पे हम प्रोडक्शन करते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस तितली अपनी औसत उम्र 1 माह से 2 माह के दरमियान ही हलाक हो जाती हैं। अगर तितलियों की बका को मुमकिन ना बनाया गया, बहुत जल्द ये कुरा ज़मीन से खत्म हो जाएंगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, 1 माह गुजर गया, जिना अस्पताल की MRI मशीन खराब है। मरीजों की सहूलत खत्म हो चुकी है, जबकि बाहर से महंगे टेस्ट करवाने पर मजबूर हो गए। मशीन ठीक ना करने पर अस्पताल इंतजामिया का मेंटेनेंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। जिना अस्पताल में 10 बरस कबल MRI मशीन नस्ब की गई थी। MRI मशीन पर सुबह 8 से रात 12 बजे तक रोजाना 50 से ज्यादा टेस्ट किए जाते थे। तहम मशीन की खराबी के बाद रोजाना 50 से ज्यादा मरीज 1 माह से शीश की इस जदीद सहूलत से महरूम हैं। MRI मशीन खराब होने की वजह से मरीज महंगा टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरी से कराने पर मजबूर हैं। ज़राए के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने MRI मशीन के हीलियम गैस खत्म होने की वजह से इसको बंद किया है और अब मेंटेनेंस कंपनी DWP की जानिब से 1 माह गुजरने के बावजूद हीलियम गैस बैरून मुल्क से नहीं मंगवाई गई। इस संगीन सूरत हाल पर जिना अस्पताल इंतजामिया ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ से मुतालबा किया है कि MRI मशीन की मेंटेनेंस की जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कंपनी को पाबंद किया जाए कि जल्द अज जल्द MRI मशीन को ठीक करके फाल बनाए ताकि मरीजों को टेस्टों की सहूलत बहाल हो सके। रुख करेंगे ग्रीन टाउन का, जिसका इलाका तौफीक कॉलोनी मसाइलिस्तान बन गया। कूड़ा करकट, बिजली के लटकते तार और सीवरेज का गंदा पानी। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि साफ पानी की अदम फराहमी के बायस बीमारियां फैलने का भी खदशा पैदा हो गया। शहरी भी काफी परेशान दिखाई देते हैं। कचरा कुंडी का मंजर पेश करती ये ग्रीन टाउन की तौफीक कॉलोनी है, जहां जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। अहले इलाका को मजबूरन कचरे में से गुजरना पड़ता है। अहले इलाका में बिजली के लटकते तार भी हादसात को दावत देते नजर आते हैं, जबकि अहले इलाका को पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं। तारा जड़ियां लमकदियां ने ते थां थां जोड़ने ये खंबे लाए जान और गलियां दे विच खंबे लाए जान, बहुत बुरा प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है। खंबों का बहुत मसला है इधर। तारा लोगों दी छत्तां दे उपरों दी गुजर रही ने, लटक लटक लोग बंदे मर रहे ने। अहले इलाका का कहना है कि गंदगी के बाइस इलाके में ताफुन फैल रहा है। मच्छरों की बहुतात से बीमारियां भी फैल रही हैं। मकीनों ने पीने के साफ पानी की फरहमी न होने का शिकवा भी किया। कचरे से मच्छर और बीमारियां होती हैं, बच्चे बीमार होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है, रोजाना बच्चे बीमार रहते हैं, डॉक्टरों को पास जाते हैं, कब तक डॉक्टरों को पास जाएं। मसला सबसे बड़ा ये कचरे से गंदगी और बीमारी पैदा होती है। पानी पीने वाला ये आप देख सकते हैं कि पानी पीना तो कहीं रह गया, इससे बंदा वुजू नहीं कर सकता, इतनी बदबू आती है इसमें। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इलाके के मसाइल हल किए जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन अब्बास अली के साथ शाहरुख नदीम, CD 42। सीनियर सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का 150 वर्कर्स पर मुश्तमिल खसूसी सफाई स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। स्क्वाड ने पहले रोज शाहदरा से सफाई का आगाज कर दिया। खसूसी सफाई स्क्वाड की लॉन्चिंग के मौका पर शाहदरा के इलाके 25 नंबर स्टॉप में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन PHA इंजीनियर यासर गिलानी, रहनुमा तहरीक इंसाफ आजासम शरीफ, महर वाजिद, MD LWMC फरह कयूम भट्ट, सरबराह कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जमील खावर, GM ऑपरेशन सुहेल अनवर मलिक और दीगर शरीक थे। इस मौका पर दुकानदारों और शहरियों में पंफलेट तकसीम किए गए और इलाके की सफाई की गई। इस मौका पर इंतजामिया का कहना था कि खसूसी सफाई स्क्वाड 150 वर्कर्स पर मुश्तमिल होगा, जिसकी निगरानी असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन और मैनेजर ऑपरेशन LWMC करेंगे। उनका कहना था कि स्क्वाड का मकसद शहर के पसमानदा इलाकों समेत इन मकामात की खसूसी सफाई करनी है जहां शिकायत का तनासुब ज्यादा है। मौसम में तब्दीली के साथ ही शहर में बिजली की तरसील का निजाम बेहतर होना शुरू हो गया। लेस्को ने लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 3 से 7 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। मौसम में तब्दीली के साथ ही लेस्को ने 3 कैटेगरी में बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। कंपनी ने बिजली चोरी की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया है। लेस्को ने 3, 5 और 7 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया है। ज़राए ने बताया कि 20% चोरी के इलाकों में 3, 30% पर 5 जबकि 40% पर 7 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से कंपनी को 1900 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि डिमांड 2300 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। मुक़द्दस तहरीरों वाले कागजात और अखबारात के लिफाफों और पैकिंग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़िलाई हुकूमत ने गैर कानूनी लिफाफों के इस्तेमाल पर दफा 144 नाफिज कर दी, जबकि खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए गए।
محکمہ داخلہ نے مقدس تحریروں والے کاغذات و اخبارات کا بطور لفافہ، پیکنگ اور مختلف چیزوں کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال پر پابندی لگاتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کا مراسلہ جاری کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کے احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے خوشخبری، ملازمین کا پیشہ ورانہ تحفظ صحت بل لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہر 6 مہینے بعد ورکرز کا میڈیکل ہوگا، خرچ فیکٹری مالکان برداشت کریں گے۔ پنجاب حکومت نے فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے ملازمین کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ تحفظ بل لانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پنجاب حکومت ان کے لیے سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ بنائے گی۔ بل کے تحت کارخانوں، فیکٹریوں کو بنانے سے پہلے اتھارٹی سے منظوری لینا ہوگی۔ ملازمین کے تحفظ کے لیے ضلعی سطح پر کونسلز بھی بنائی جائیں گی، جس میں حکومت، ملازمین اور مالکان کے نمائندے شامل ہوں گے۔ بل کے تحت مزدوروں کا ہر 6 ماہ بعد طبی معائنہ کرانا ضروری ہوگا، جس کے اخراجات مالک یا ادارہ برداشت کرے گا۔ کسی فیکٹری میں کام کرنے والے ملازم کو حادثے کی صورت میں کونسل کو اطلاع دینا ضروری ہوگا۔ فیکٹری یا کام کرنے کی جگہ پر حادثے کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہوگا۔ کسی فیکٹری میں مشینوں کی تبدیلی، نئی مشینیں لگانے کی بھی اجازت لینا ہوگی۔ ملازمین کا تحفظ نہ کرنے کی صورت میں قید اور جرمانے کی سزا بھی دی جا سکے گی۔ جناح ہسپتال میں فزیو تھراپسٹ، طلبہ اور ڈاکٹرز کے درمیان لڑائی کا یہ معاملہ ہے۔ ایم ایس جناح ہسپتال نے 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی ڈاکٹر جواد افضل کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، جو کہ 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ جناح ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اور فزیو تھراپسٹ کے درمیان ہونے والے جھگڑے میں فریقین ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کرتے رہے۔ فزیو تھراپسٹ کا کہنا تھا ڈاکٹرز کی جانب سے دھمکیاں دینا اور ناروا سلوک معمول ہے۔ ڈاکٹرز نے موقف اختیار کیا کہ ہسپتال کے باہر سے فزیو تھراپسٹ نے آ کر ہسپتال کا ماحول خراب کیا ہے۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے ایم ایس جناح ہسپتال نے فوری 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، جو حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس کا باضابطہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ طارق بوائز ہائی اسکول لاہور کینٹ کو جاری کیا گیا۔ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ نے اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف جاری آگاہی مہم کے بعد قواعد و ضوابط پر پورا اترنے کے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب نے اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے پرنسپل آفتاب الرحمان کو سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس کی میعاد 2 سال دسمبر 2020 تک ہے۔ سید ذوالفقار نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف چلائی جانے والی مہم کو مؤثر بنانے کے لیے حکومت پنجاب کے اقدام خوش آئند ہیں۔ اساتذہ، طلباء، والدین اور حکومتی ادارے مل کر منشیات کے خلاف مؤثر اور جامع مہم چلا کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت ٹیکس بک بورڈ کی مقروض نکلی۔ حکومت ٹیکس بک بورڈ کی 1 ارب 40 کروڑ روپے کی نادہندہ ہے۔ 2007 سے پیسوں کی ادائیگی پوری نہ کی جا سکی۔ پنجاب ٹیکس بورڈ کو پنجاب حکومت کی جانب سے پیسوں کی ادائیگی التوا کا شکار ہے۔ حکومت مفت کتابیں فراہم کرنے کے لیے بورڈ سے کتابوں کی خریداری کرتی ہے۔ پنجاب حکومت ٹیکس بک بورڈ کو 2007 سے پورا معاوضہ ہی نہیں ادا کر رہی۔ اسکول مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ نے بورڈ کو 1 ارب 10 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں۔ قائد اعظم ایجوکیشنل اکیڈمی فار ٹریننگ نے بورڈ کو 30 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں اور محکمہ اسکول ایجوکیشن بورڈ کو پیسوں کی ادائیگی سے گریزاں ہے۔ سرکاری اسکولوں کو کتابیں مفت دینے کی چھپائی کی ذمہ داری بورڈ کے سپرد ہے۔ بورڈ ہر سال پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک 8 کروڑ سے زائد کتابوں کی چھپائی کرتا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیسوں کی ادائیگیاں نہ ہونے پر بورڈ مالی مشکلات کا شکار ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن PMIU اور قائد اعظم اکیڈمی سے پیسے وصولی کا ذمہ دار ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے دونوں اداروں سے پیسے وصول کرنے کی بجائے ٹیکس بک بورڈ کو مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں پیسوں کی ادائیگی نہ ہونے کی وجوہات بتائی جائیں۔ ٹیکس بک بورڈ ہر سال اپنے وسائل سے حکومتی اداروں کی ڈیمانڈ پر کتابوں کی اشاعت کرتا ہے، جسے بعد میں محکمہ اسکول ایجوکیشن اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے سے سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم بچوں تک مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ ادھر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مفت کتابوں کی تقسیم شروع کر دی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن 7800 پارٹنر اسکول میں 92 لاکھ کتابیں تقسیم کرے گا۔ پہلے مرحلے میں لاہور سمیت 4 اضلاع کے پارٹنر اسکولوں میں مفت کتابیں تقسیم کی جائیں گی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک کی جماعتوں میں پارٹنر اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو مفت کتابوں کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ پیف پارٹنر اسکولوں کو 11 جنوری تک مفت کتابوں کی تقسیم جاری رکھے گا۔ پیف پہلے مرحلے میں 6,80,000 مفت کتابیں پارٹنر اسکولوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ پیف حکام کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں پیف کے ویئر ہاؤس سے کتابیں تقسیم ہوں گی اور پارٹنر اسکولوں کی جانب سے موصول شدہ ڈیمانڈز کے مطابق کتابیں تقسیم ہوں گی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مجموعی طور پر 7,800 پارٹنر اسکولز میں
92 लाख किताबें तकसीम करेगा। मुफ्त किताबों की तकसीम की निगरानी DMD फनाज जुबैदुल हसन कर रहे हैं। पहले मरहले में लाहौर, गुजरांवाला, सूर, शेखुपुरा और हाफिजाबाद के पार्टनर स्कूल मुफ्त किताबें हासिल कर सकेंगे। LDA एवेन्यू 1 में सरकारी दफातर की आबादकारी का फैसला कर लिया गया। चीफ इंजीनियरिंग एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोहलनवाज स्कीम का अमला LDA ऑफिस एवेन्यू 1 में मुंतकिल करने का असूली फैसला कर लिया गया है। DG LDA आमना इमरान खान ने एवेन्यू 1, जुबली टाउन, मोहलनवाज स्कीमों से मुतल्लिका दफातर के मुंतकली का फैसला किया है। चीफ इंजीनियर LDA के अलावा इंजीनियरिंग विंग के तमाम दफातर शिफ्ट होंगे। एवेन्यू 1 के 8 कनाल के दफ्तर में 1 विंडो सेल भी बनाया जाएगा। एवेन्यू 1 में कम्युनिटी सेंटर को लीज करके रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर में शादी हाल को भी लीज पर कर दिया जाएगा। एडिशनल DG हाउसिंग ज़रीफ इकबाल सती ने प्लानिंग शुरू कर दी है। मुतल्लिका डायरेक्टोरेट्स को 1 माह का वक्त दिया गया है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 23 साल गुजर गए, मगर आज भी मद्दाहों के दिलों में बसते हैं। सुल्तान राही की जिंदगी का अहवाल जानते हैं ज़ैन मदनी हुसैनी की इस रिपोर्ट से। पंजाबी फिल्मों के बादशाह सुल्तान राही की आज 23वीं बरसी मनाई जाएगी। सुल्तान राही का असली नाम हाजी हबीब अहमद था। सुल्तान राही भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर बजनौर में 1938 में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के वक्त वो गुजरांवाला आ गए। उन्होंने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज मामूली से किरदार से किया था। 1972 में बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म बशीरा रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें बामे अरूज तक पहुंचा दिया। सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 500 से ज्यादा फिल्में पंजाबी जुबान और 160 उर्दू जुबान में बनाई गई थी, जबकि 50 से ज्यादा फिल्में डबल वर्जन थी। उनमें से 430 फिल्में ऐसी थीं जिनके टाइटल सुल्तान राही ने अदा किए थे। उनकी मशहूर फिल्मों में बशीरा, शेरहान, मौला जट, साला साहब, चनवरयाम, आखिरी जंग और शोले सर फहरिस्त हैं। 9 जनवरी 1996 को जब वो इस्लामाबाद से बरास्ता GT रोड लाहौर आ रहे थे तो रास्ते में चंद नामालूम अफराद ने उन्हें लूटना चाहा और मुजाहमत पर कत्ल कर दिया। वो लाहौर में शाह शम्स कादरी के मज़ार के अहाते में आसूदा खाक हैं। ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। वेलकम बैक। और अब शहर में होने वाली अहम खबरों का अहवाल आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। MNA मलिक परवेज की UC 220 आमद, कारकुनों से मुलाकात, फ्री गैस के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी। लीगी रहनुमा मियां सलीम, चेयरमैन मियां आमिर शौकत उनके साथ थे। MNA अली परवेज मलिक की शालवा में UC 132 के काउंसलर मोहम्मद अली के घर आमद, मोहम्मद अली से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा खानी की। वाइस चेयरमैन UC 25 चौधरी नदीम सरवर का हल्के का दौरा, गलियों की खस्ताहाली और सेवरेज निजाम को बेहतर करने की फौरी तौर पर यकीन दहानी करवाई। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद की अली पाक में खुली कचहरी, वासा से मुताल्लिक शिकायत के हल के मौके पर अहकामात जारी किए गए। शौक का कोई मोल नहीं, गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों की नीलामी में शहरी ने तारीख की महंगी तरीन बोली देकर नंबर 1 11 लाख रुपए में अपने नाम कर लिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से LE 19 सीरीज के पुरकशिश नंबरों की नीलामी के लिए फरीदकोट हाउस में खिड़की तोड़ राश रहा। सबसे पुरकशिश नंबर 1 एक्साइज की तारीख में पहली मरतबा 11 लाख रुपए में फरोख्त हुआ। खरीदार मियां जहाज इस्लाम का कहना था नंबर जितने मर्जी का मिलता खरीद कर ही जाना था। नंबर 11 का जाता, 25 का जाता, 30 लाख का जाता, शो का कोई मोल नहीं होता। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नंबर मिल गया, मियां जहाज इस्लाम नाम से नंबर लिया गया। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली 9 के हिंसे की रही, जो समड़ियाल के शहरी अमजद चीमा ने 6.5 लाख रुपए में खरीदा। उनका कहना था कि पहले से मौजूद तमाम गाड़ियों का नंबर भी 9 है, 1 करोड़ भी देना पड़ता तो वो भी दे देता। 1 करोड़ तक भी जाते तो मैं ले जाता। 9 नंबर में भी पास हो जाए। मेरे पास सारे 9 नंबर है। साल का 18 का आखिरी नंबर भी मेरे पास है, तो पहला भी मेरे पास है। पुरकशिश नंबरों में 786 का हिस्सा 3,30,000, नंबर 2 और 3 1 लाख, नंबर 4 1,15,000, नंबर 5 1,60,000, नंबर 6 75,000, नंबर 8 85,000 में नीलाम हुआ। महकमा का कहना है कि पुरकशिश नंबरों की नीलामी से तकरीबन 1.5 करोड़ की आमदन मुतवक्का है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ वकार घुमन, सिटी 42। दीगर खबरें शामिल करें, आपको बताएं पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। 1,85,767 किलो खुले मिलावटी मसाला जात और ममनुआ लेबलिंग पर मारूफ ब्रांड की 9,840 लीटर अद्वियाती ड्रिंक्स जाया कर दी गई।
फूड अथॉरिटी ने पंजाब भर में खुले मसाला जात और एनर्जी ड्रिंक्स के हवाले से सैकड़ों मकामात की चेकिंग की। इस दौरान 1,85,767 किलो खुले मिलावटी मसाला जात मार्केट से हटवाए गए। लाहौर जोन के 574 मकामात की चेकिंग की गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक अब तक कुल 6 लाख से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट से हटवाई जा चुकी हैं। अद्वियाती ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स कहने और खुले मसाला जात की फरोख्त पर पाबंदी आयद है, जिसका मकसद अवाम तक बेहतर खुराक की तरसील मुमकिन बनाना है। कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान के मुताबिक सूबा भर में 40% से ज्यादा मकामात पर कानून के मुताबिक मसाला जात की फरोख्त खुश आइंद है। मंशियात स्मगलिंग केस में गैर मुल्की मॉडल की सेशन अदालत पेशी। हाईकोर्ट में अपील के जेर समाअत होने पर कस्टम प्रोसिक्यूटर ने मजीद मोहलत तलब कर ली। ताखीर पर अदालत का इजहार बरहमी, जज का इसी माह फैसला सुनाने का इंदिया 11 जनवरी को बहस के लिए तलब कर लिया। मनशियात स्मगलिंग केस में मुलव्विस गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा एलस्कोवा को सेशन अदालत में पेश किया जाएगा। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा ने केस की समाअत की। मुल्जिमा चेक रिपब्लिक की शहरी है और मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई थी। मुल्जिमा को वापस जाते हुए कस्टम हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मुल्जिमा की जानिब से सरदार असगर महमूद डोगर एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि कस्टम की जानिब से प्रोसिक्यूटर आफ्ताब अहमद पेश हुए और समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। उनका कहना था कस्टम की जमनी चालान जमा कराने की मुस्तरद हो गई थी। कस्टम ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई है, जो 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा ने केस के फैसले में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि गवाहान के बयानात समेत तमाम कार्रवाई मुकम्मल है, अब फैसला होना चाहिए। अदालत इसी माह इस केस का फैसला करेगी। हाई कोर्ट ने सेशन अदालत को कार्रवाई से नहीं रोका। फरीकैन 11 जनवरी को केस पर बहस के लिए पेश होंगे। डीआईजी जेल मलिक मुबशर अहमद ने पंजाब जुडिशल अकेडमी में जेर तरबियत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को जेल कानून के बारे में खुसूसी लेक्चर दिया है। कहते हैं कि नफरत इंसान से नहीं बल्कि जुर्म से की जाती है। पंजाब जुडिशल अकेडमी में जेर तरबियत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को डीआईजी जेल खाना मलिक मुबशर अहमद खान ने जेल में दाखिल होने से लेकर रिहा होने या फांसी तक के जेल कवानीन बारे में खुसूसी लेक्चर दिया। डीआईजी मलिक मुबशर अहमद खान ने लेक्चर देते हुए कहा कि तमाम कैदियों को जेल कवानीन के मुताबिक खाना, मेडिकल समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाती हैं। उनका कहना था कि अदालतें इंसानी बुनियादी हुकूक की मुहाफिज हैं, इसलिए जजेस जेलों का दौरा करके वहाँ कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का खुद जायजा लेते और मामूली जराइम में मुलव्वस कैदियों को रिहा करते हैं। डीआईजी मलिक मुबशर का मजीद कहना था कि सजा याफ्ता कैदियों की इस्लाह और इस मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए उन्हें जेलों में दीनी और दुनियावी तालीम देने के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते हैं। जेर तरबियत जजेस ने डीआईजी जेल खाना जात से मुख्तलिफ सवालात भी किए और जेल कवानीन आगाही बारे में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। अखुव्वत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मईशत को माइक्रो फाइनेंस के जरिए बेहतर करने के हवाले से तीसरी सालाना इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हुई। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमां बख्त ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। रॉयल पाम में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब, मुबारक सरवर, सईद मोहसिन अहमद, करम अजीज, अनीका मलिक, यासर अशफाक, अली खान समेत दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि बहुत से लोग छत से महरूम हैं, जबकि देहात में लोग गुर्बत के खात्मे की उम्मीद पर जिंदा हैं। 70% ऐसे हैं जिनके पास कोई चीज नहीं जिस पर उन्हें कर्ज मिल सके। उनका मजीद कहना था कि माइक्रो फाइनेंस पर बहुत काम हुआ, लेकिन उसे मजीद बढ़ाने की जरूरत है। हुकूमत ने जो नौकरियों का वादा किया है वो तभी मुमकिन है जब निचली सतह पर लोगों को काम का मौका मिलेगा। आपकी हुकूमत ने ये एक खूबसूरत वादा किया लोगों से कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो जनाब वाला, रोजगार की फरहमी का एक तरीका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। अगर आप निचली सतह पर 10, 20, 30, 40 लाख लोगों तक पहुंच जाए तो आपका जो मतलूबा हदफ है वो बहुत आसान हो जाएगा। सूबाई वजीर खजाना का कहना था कि जो बात डॉक्टर अमजद साकिब ने की है वही हुकूमत का मंशूर है। ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि आम आदमी बेहतरी की तरफ आए। उनका कहना था कि नए पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस का बहुत अहम किरदार है और हम और हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन करेगी। And microfinance also dovetails with SME, so that's one way of looking at how the real graduation takes place. So in the end, I'll just like to say that you will find us very forthcoming to create a conducive policy environment to catalyze this sector. कॉन्फ्रेंस में अनीका मलिक और डॉक्टर अमजद साकिब की माइक्रो फाइनेंस पर लिखी गई किताब की रूनुमाई भी की गई। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42।
شہر میں قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن مظہر علی سرور کی سربراہی میں ضلعی انتظامیہ کی ٹیم نے عسکری 11 کے اطراف میں تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا، جس میں پولیس، ریونیو اور MCL کے عملے نے شرکت کی۔ غیر قانونی سٹرکچرز کو بھاری مشینری کی مدد سے پوری طرح مسمار کر دیا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن عزیز بھٹی زون کی زیر نگرانی ایئرپورٹ کے قریب بہار شاہ روڈ پر انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن، متعدد ٹھیلے، سٹالز اور پتھارے قبضے میں لے لیے گئے۔ شہر میں تجاوزات مافیا ختم کرنے کے لیے آپریشن جاری، مگر جوہر ٹاؤن G1 مارکیٹ انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، تجاوزات کی بھرمار، غلط پارکنگ سے ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اور اب لاہور چیمبر میں ہونے والی اہم تقریبات کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایک روزہ ایکسپورٹرز ٹریننگ سیشن میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر فہیم الرحمان سہگل کی خصوصی شرکت۔ فہیم الرحمان سہگل کے مطابق پاکستان میں کاروباری شخصیات کے لیے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی دوسری انٹرنیشنل نمائش کے حوالے سے DG ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ریاض احمد کی لاہور چیمبر کے نائب صدر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات۔ لاہور چیمبر کی ایکسپو میں بھرپور شرکت میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پنجاب ریجن کے نومنتخب عہدیداران کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ساتھ چیمبر آف کامرس کے نائب سینئر صدر افتخار علی سمیت اہم کاروباری شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ گورنمنٹ ٹیچنگ کالج دیوسمال جوڑ میں فنون لطیفہ کے حوالے سے خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ شیشے کو تراشنا اور پھر اس سے شاہکار بنانا، ہر کوئی یہ ہنر کم ہی جانتا ہے، مگر رابن آرٹ کے زیر اہتمام گورنمنٹ ٹیچنگ کالج میں منعقد کردہ ورکشاپ میں وہ فن جسے ماہرین سکھانے میں مہینوں لگا دیتے ہیں، اس فن کو ایک ہی دن میں طالبات کے ہاتھوں کا ہنر بنا دیا گیا اور پھر لڑکیوں نے شیشہ تراشنا شروع کر دی۔ ورکشاپ میں شیشے کی اسکیچنگ سے لے کر اس میں پھول بوٹے بنانے یا عربی میں آیات لکھنے سے لے کر انہیں مختلف پورٹریٹ کی شکل دینے کے لیے مختلف مراحل کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر تراشے گئے شاہکار کو حتمی شکل دینے کے لیے تیزاب سے گزارنے اور پانی کے ذریعے شیشے کو دھو کر مکمل تصویری شکل دینے کے عمل کو واضح کیا گیا۔ طالبات نے اپنے سیکھے گئے ہنر کو خوب سراہا۔ ہم لوگوں نے آج بہت کچھ سیکھا، ہم نے ایک ٹیکنیک کو ڈیفرنٹ وے سے سیکھا تاکہ ہم لوگ مزید اس میں امپروومنٹ لے کر آ سکتے۔ اسکول کی پرنسپل مسز سعیدہ نے بتایا کہ ان فنون سے طالبات کو پیشہ ورانہ زندگی میں بہت مدد ملے گی۔ کل کو یہاں سے فارغ تحصیل ہو کے جائیں تو اپنے ان ہنر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری جابز کے ساتھ ساتھ اپنے سیلف امپلائمنٹ بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس میں 6-7 کورس جو بچوں کو لیٹسٹ ٹیکنیک ہے جس میں روزگار بچوں کو گھر بیٹھ کے مل سکتا ہے، یہ آگے جا کے فردر کام کر سکتی ہے اور یہ کمرشل کام کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے۔ حسن کو جانچنے کے لیے استعمال کیے جانے والے یہ آئینے نہ صرف سجنے سنورنے کے کام آتے ہیں بلکہ ہاتھوں میں ہنر کی شکل میں یا آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بھی چار چاند لگاتے ہیں۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ہمراہ عفیفہ نصر اللہ، لاہور۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے چیئرمین سید افضل حسین نقوی کے بھائی سید نجم الحسن نقوی کی نماز جنازہ جامعۃ المنتظر ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں ادا کر دی گئی۔ عزیز و اقارب، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ سید نجم الحسین نقوی کی نماز جنازہ مولانا ریاض حسین نجفی کی امامت میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل نقوی، قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی، رکن قومی اسمبلی چودھری سالک حسین، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر، سماجی رہنما شیخ شاہد، MNA پرویز ملک، علی پرویز ملک، بیرسٹر احمد پرویز، MPA چودھری شہباز، سیاسی رہنما سہیل ضیابٹ، حافظ امیر علی اوان، MPA خواجہ عمران نذیر، سابق MPA اجاسم شریف، مذہبی
رہنما آغا شاہ حسین، اسماعیل حسین نقوی، سید اکمل نقوی، سٹی نیوز نیٹ ورک کے اسائنمنٹ ہیڈ سید زین العابدین، مارکیٹنگ ہیڈ سٹی نیوز نیٹ ورک سعادت مہدی، سینئر صحافی فرحان بخاری، ڈاکٹر عباس رضا بریگیڈیئر ریٹائرڈ باکر، فیصل نقوی، کمیل نقوی، عمران رضا، سید اسد رضا، شکیل نقوی، آغا قاسم رضا، سبحان ترین، بابا گلہ شیخ نوریز، شیخ علی صادق سمیت دیگر ہم شخصیات شریک ہوئیں۔ مرحوم کی تدفین ماڈل ٹاؤن جی بلاک قبرستان میں کی گئی۔ رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ مرحوم کے رسم کل بدھ کے روز ماڈل ٹاؤن جامع المنتظر میں 3:30 بجے اور دعائے مغفرت 5 بجے ہوگی۔ نے انکم ٹیکس بقایا جات کی مد میں 15 کروڑ 80 لاکھ روپے کی عدم ادائیگی پر پاسکو کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر کے 6 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور پیف پارٹ اتحاد کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ صدر شبیر ہاشمی کا کہنا تھا پیف نان رجسٹرڈ اسکولوں کو رجسٹرڈ کر کے اسکولوں میں زیر تعلیم 4 لاکھ بچوں کا وظیفہ فی الفور جاری کرے۔ حکومت پنجاب نے محکمہ پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ کے 2400 ملازمین کو مستقل کرنے کی بجائے کنٹریکٹ میں 6 ماہ کی توسیع دے دی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ملازمین کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج دوسرے روز بھی جاری۔ ناصر باغ میں سروس اسٹرکچر مستقل کرنے اور میڈیکل سہولیات کی فراہمی سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کیا۔ پاکستان میں تلور کا شکار کھیلنے کے خواہش مند غیر ملکی شکاریوں سے فیس وصولی کا عمل شروع ہو گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا شاہد حسین کلیانی کی بطور ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا خدمات نہ لینے کا فیصلہ۔ پی ایس او 2 میئر لاہور میاں وحید الزمان کو ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری آصف محمود ناگرہ کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ کے مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل ورکر یونین کے زیر اہتمام بختیار لیبر ہال میں قومی میٹر ریڈرز کانفرنس لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا نے خصوصی شرکت کی۔ دیال سنگھ کالج میں سالانہ کتاب میلے کا افتتاح ہو گیا۔ کتاب میلے میں 5 پبلشرز نے اسٹال لگائے۔ طلباء کی جانب سے بھرپور اظہار دلچسپی۔ پین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام CDGL اسکول میں پرائمری بچوں کو ہنسوں کی پہچان کے لیے تربیتی ورکشاپ۔ تربیتی ورکشاپ میں سینئر ٹیچر کرن شہزادی نے بچوں کو اردو اور انگریزی کے ہنسوں کی پہچان کرائی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر سلیم ملک کے بھائی ملک مراتب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کھلاڑیوں سمیت سماجی شخصیات کی شرکت۔